Okay, good morning. In the previous lecture, we already discussed that this there are various techniques of knowledge representation. Just a minute. There are various techniques of knowledge representation. So, which are those techniques? The first technique we can see is logical representation. Second is semantic networks. Third, production rules, and fourth is frame representation. So, logical representation is one type of language which is useful for giving knowledge to the machine. Alternative to this are semantic networks, production rules, and frames representation. So these are also the techniques. Okay. So as far as our syllabus is concerned, we are restricted to study this logical representation. Okay. Although, if you are interested to go into the details of other techniques, there are a lot of literature available as well as various videos are available on semantic networks, production rules, and frames representation. No problem. So logical representation, what we see on the screen, has two categories. The first category is propositional logic, PL, propositional logic, and second is your first order logic, or also called as predicate logic. Okay, it is called as first order logic, FOL. So the first category is propositional logic, PL. Second is FOL, first order logic. So these are the languages using which we can communicate with the agent or machine. And you all know that every language do have some vocabulary. For example, English language, if we take for the example, it has vowels, consonants, and syntaxes are also there. How to use the, how to construct the sentence, how to use the indirect speech, how to change the voice, etc. So there are some syntaxes and rules of English language. Similarly, some vocabulary is also there. There are consonants, vowels. Okay. So using this particular language, we speak with each other, and the people globally speak with each other. Okay. Similarly, if we want to communicate or speak with the machine, we require some knowledge, some language, and that language can be your propositional logic language or first order logic language. So using these languages, we can communicate with the machine. So as like other languages, these languages also do have vocabulary as well as syntax. Okay, syntax. That means syntax means rules. Okay, so if you are going out of rule, so then there can be error, syntax error. Okay, just like your C language. So we will go into the details of propositional logic. We already started as well. Okay. So what exactly propositional logic is? Propositional logic is a form of logic where all statements are made by propositions. Propositions. Propositions म्हणजे काय? Statements. For example, the sun rises from west. एक statement आहे. This statement either true असेल किंवा false असेल. Okay, there can be only two actions can be taken by the agent. Either the machine, either the agent can treat it as a true statement, true proposition, or false. So agent can take only two actions. Two actions are possible, or false. In case of propositional logic. पण तुमचं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिकच्या बाबतीत बोलायचं ठरलं तर apart from true, apart from false, some intermediate actions are also possible. More actions are possible. First order logic. Okay. तर तुम्हाला लक्षात आलं का प्रपोजिशनल लॉजिक म्हणजे काय? त्याला प्रपोजिशनल लॉजिक काय म्हणतात? कारण हे जे स्टेटमेंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो? प्रपोजिशन. ओके. म्हणजे प्रपोजिशन ट्रू किंवा फॉल्स असू शकतं. म्हणून या लॉजिकला काय म्हणतो आपण? प्रपोजिशनल लॉजिक.
पण याचे आणि हे प्रपोजिशनल लॉजिक आपण कसं रिप्रेझेंट करतो? फॉर एक्झाम्पल, द स्टेटमेंट द सन रायझेस फ्रॉम वेस्ट, आय कॅन रिप्रेझेंट दिस स्टेटमेंट बाय अ सिम्बॉल ए. ओके, आता मशीनला, तुमच्या एजंटला असे सेंटेन्सेस नाही कळणार, असे सिम्बॉल्स कळतील. ए बी सी डी, फॉर एक्झाम्पल ए ऑर बी, असे त्याला सिम्बॉल्स कळतात कोणाला? एजंट. मग अशा लँग्वेजला काय म्हणतो आपण? प्रपोजिशनल लॉजिक. प्रत्येक स्टेटमेंट किंवा प्रपोजिशन अशा सिम्बॉल्सनी दाखवतो आपण, ए बी सी डी एक्सेट्रा. आणि त्यांना जर एकापेक्षा दोन सेंटेन्सेस असतील, समजा द सन रायझेस फ्रॉम वेस्ट अँड आय एम ड्रायव्हिंग अ कार, अँड आय एम ड्रायव्हिंग अ कार. आता दोन प्रपोजिशन्स एकत्र आहेत, मग त्यांना कनेक्ट करण्यासाठी लॉजिकल कनेक्टिव्ह लागतात, म्हणजे अँड, ऑर एक्सेट्रा, लॉजिकल कनेक्टिव्ह. ठीक आहे, लॉजिकल कनेक्टिव्ह पीएल मध्ये काही लॉजिकल कनेक्टिव्ह आहेत. सो विच आर दोज? वी विल सी. But there is one disadvantage of propositional logic. You cannot use questions in PL. For example, where is Rohini? How are you? What is your name? These are the questions. These questions cannot be proposition. These questions cannot be proposition. These questions cannot be valid proposition. म्हणजे तुम्ही असे क्वेश्चन जर टाकले त्याला प्रपोजिशन असं म्हणत गेले, मशीनला दिलं, तर त्या मशीनला काही कळत नाही. मशीनला असे क्वेश्चन्स वगैरे कळत नाही. हा त्याचा एक डिसएडव्हान्टेज झाला प्रपोजिशनल लॉजिकचा. आणखी पण एक डिसएडव्हान्टेज आहे, तो आपण बघू. फॉर एक्झाम्पल, त्याच्यामध्ये असे पण प्रपोजिशन किंवा स्टेटमेंट चालत नाही. ऑल बॉईज आर इंटेलिजंट, सम पीपल लाईक क्रिकेट, सम, ऑल असे जे शब्द आहेत ते प्रपोजिशन मध्ये चालत नाही, स्टेटमेंट मध्ये चालत नाही. दॅट मीन्स दे आर नॉट व्हॅलिड प्रपोजिशन्स. हा सुद्धा एक डिसएडव्हान्टेज आहे कोणाचा? प्रपोजिशनल लॉजिकचा. ठीक आहे, पुढचं आपण बघूया स्क्रीनवर. आता याच्यामध्ये आणखी दोन प्रकार काय आहेत? कोणत्या कोणत्या प्रकारचे प्रपोजिशन्स आहेत? टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन. ऍटॉमिक प्रपोजिशन म्हणजे सिंपल एक सेंटेन्स, आणि कंपाऊंड म्हणजे काय? दोन स्टेटमेंट एकत्र, दोन स्टेटमेंट किंवा प्रपोजिशन एकत्र. एवढं सोपी गणित आहे त्याच्यामध्ये. आता फॉर एक्झाम्पल, सन इज कोल्ड, प्रपोजिशन म्हणून याला काय म्हणतात? आणि ठीक आहे, इट इज रेनिंग टुडे. हे काय झालं? अरे कोण? ऑडिओ बंद करा ना. कोणाचा ऑडिओ चालू? खाने खा के करो. तर पहिलं स्टेटमेंट काय याच्यामध्ये? येस, इफ इट इज रेनिंग टुडे अँड इट इज रेनिंग टुडे अँड स्ट्रीट इज वेट, म्हणजे हे कंपाऊंड प्रपोजिशन झालं, कंपाऊंड स्टेटमेंट झालं. ओके, ठीक आहे ना. मग आता याच्यामध्ये बघा ना, आता पहिल्या स्टेटमेंट आहे, पहिलं जे प्रपोजिशन आहे त्याला मी ए म्हटलं, आणि दुसऱ्या प्रपोजिशनला दुसरं प्रपोजिशन काय? द स्ट्रीट इज वेट, त्याला मी बी म्हणणार. आणि अँड जो आहे, हा अँड जोडण्यासाठी मी समजा असं काहीतरी कनेक्टिव्ह वापरणार, म्हणजे सिम्बॉल वापरणार. मग आता आपण कसं लिहिणार? मग ए अँड बी. ठीक आहे, मशीनला म्हणजे हे सेंटेन्स न देता आपण काय देणार? असं सिम्बॉल्स आणि त्यांना जोडणारे लॉजिकल कनेक्टिव्ह वापरून आपण ते मशीनला देणार. मग ही लँग्वेज कोणती झाली? प्रपोजिशनल लॉजिकची लँग्वेज. ओके, आता कोणते कोणते लॉजिकल कनेक्टिव्ह त्याच्यामध्ये आहे, मग आपण ते पण समजून घेतलं पाहिजे. द फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्ह इज नेगेशन. ओके, सो यू कॅन negate any proposition, any statement using this symbol. For example, पी समजा एखादं तुमचं स्टेटमेंट आहे किंवा प्रपोजिशन आहे, त्याला आपण नेगेट असं करू शकतो. नेगेशन हा सिम्बॉल आहे बघा, तुमच्या लक्षात आला असेल. कंजक्शन म्हणजे काय? ज्यावेळेस तुम्हाला अँड शब्द येतो तुमच्या कंपाऊंड स्टेटमेंट मध्ये, त्यासाठी काय वापरायचं? हा सिम्बॉल वापरायचा. त्याला काय म्हणायचं? कंजक्शन. आता आपण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये त्याला लॉजिकल अँड म्हणायचो. आता याच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये याला काय म्हणायचं? कंजक्शन. ओके, सो रोहन इज इंटेलिजंट, फॉर एक्झाम्पल, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय पी. रोहन इज हार्डवर्किंग, हे जर समजा क्यू ने रिप्रेझेंट केलं, तर हे पूर्ण वाक्य आय कॅन रिप्रेझेंट इन दिस फॅशन. पी कंजक्शन क्यू. ओके, डिसजंक्शन म्हणजे काय? जर ऑर तुमच्या कंपाऊंड स्टेटमेंट मध्ये ऑर असेल तर डिसजंक्शन वापरा. मग त्याचा सिम्बॉल असा आहे. ठीक आहे, हे तुमच्या लगेच लक्षात आलं असेल. नेक्स्ट,
अजून दोन लॉजिकल कनेक्टिव्ह त्याच्यामध्ये आहेत. विच आर दोज? द फर्स्ट इज इम्प्लिकेशन. ओके, इम्प्लिकेशन, द symbol is this arrow. For example, if it is raining, then street is wet. आता याच्यामध्ये काय आलंय? इफ शब्द आलाय आणि देन शब्द आलाय. इफ देन म्हणजे इफ देन रूल जर असेल तुमच्या स्टेटमेंटमध्ये, कंपाऊंड स्टेटमेंटमध्ये, मग इम्प्लिकेशन कनेक्टिव्ह तुम्ही वापरायला पाहिजे. ओके, आता इथं बघा, इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज पी, इफ दिस स्ट्रीट इज वेट, देन क्यू, then I can represent this total sentence in this fashion. म्हणजे मशीनला देताना आपण एवढंच द्यायचं, मशीन बरोबर समजून घ्या. नंतर पुढचा आहे बघा, बाय कंडिशनल लॉजिकल कनेक्टिव्ह. ओके, आता याच्यामध्ये काय असतंय? बाय कंडिशनल म्हणजे काय की सपोज इफ आय एम ब्रेथिंग देन आय एम अलाइव्ह. बरोबर, हे दोन सेंटेन्स आहेत, कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे. आता जर उलट केलं, इफ आय एम अलाइव्ह, इफ आय वॉन्ट टू बी अलाइव्ह, देन आय नीड टू ब्रेथ, देन आय नीड टू ब्रेथ. म्हणजे थोडक्यात एक्झॅक्टली अपोजिट कंडिशन पण चालेल ना. म्हणजे इफ पोर्शन जो आहे, हा इफ पोर्शन, त्याच्या जागेवर जर हा पोर्शन इथं आणला आणि हा पोर्शन इकडे आणला तरी पण सेंटेन्स इज परफेक्टली ट्रू. पण इथं बघा ना तुम्ही, इथं काय आहे? इथं इफ एल्स आहे, इफ देन आहे. पण समजा असं मी म्हटलं, स्ट्रीट इज वेट, देन इट्स रेनिंग, असं 100% ट्रू असेल का? इफ स्ट्रीट इज वेट देन इट्स रेनिंग, हे 100% प्रत्येक वेळेस ट्रू असेल का? नाही का? समजा एखाद्या स्वीपरने रस्ता धुवायचा असेल, धुवायचा असेल, किंवा स्प्रिंकलर तिथं असेल शेती जवळपास, हा, तर मग रस्ता तसाही ओला होऊ शकतो. प्रत्येक वेळेस पावसानेच रस्ता ओला होईल अशी काही गॅरंटी आहे का? नाही. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, सो दॅट्स वाय इट इज दिस पर्टिक्युलर सेंटेन्स विल नॉट फॉल इनटू बाय कंडिशनल. ओके, we cannot use by conditional logical connective in this case. पण याच्यामध्ये बघा, if I am breathing then I am alive. आता उलट केलं तर, if I want to be alive then I need to breathe. So that's why both sentences are valid. That's why it is a biconditional. So P biconditional, Q हा सिम्बॉल त्याला वापरावा लागेल. तुम्हाला समजलं असेल. म्हणजे 5 याच्यामध्ये लॉजिकल कनेक्टिव्ह आहेत. ते कोणते आहेत? कंजक्शन म्हणजे अँड असतो तो, डिसजंक्शन म्हणजे ऑर असतो, इम्प्लाइज म्हणजे इम्प्लिकेशन असं, बाय कंडिशनल हे असं, आणि नेगेट. म्हणजे किती झाले? टोटल 6 झाले सिम्बॉल्स. ओके, 6 आहेत. आता नेक्स्ट बघूया मग आपण. आता याचे ट्रूथ टेबल पण तयार होणं शक्य आहे. जसे आपण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये ट्रूथ टेबल बघतो, तसंच ह्या लॉजिकल कनेक्टिव्हचा वापर केला तर कंपाऊंड स्टेटमेंटचे ट्रूथ टेबल बनू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, नेगेशन. सपोज P is one your statement. If it is true, then negation of P is false. If it is false, then negation of it is true. समजतंय का? So this way, truth table of negation is there. Truth table for conjunction. Conjunction means what? Conjunction means and. Okay, and जर P एक स्टेटमेंट असेल किंवा प्रपोजिशन असेल आणि Q एक स्टेटमेंट असेल, तर मग दोन्ही जर ट्रू असेल तरच अँडचं ट्रू होईल. एक फॉल्स जरी असला तरी रिझल्ट काय येईल? फॉल्स येईल. दोन्ही, एक फॉल्स दुसरा ट्रू असला तरी फॉल्स, फॉल्स असेल तरी फॉल्स. म्हणजे याचं लक्षात कसं ठेवायचं हा ट्रूथ टेबल? अँडचा ट्रूथ टेबल, कंजक्शनचा ट्रूथ टेबल, दोन्ही ट्रू असतील, हे दोन्ही ट्रू असतील तरच इट इज ट्रू. डिसजंक्शन बघा, डिसजंक्शन कसं लक्षात ठेवणार? इफ बोथ आर फॉल्स, then and then only the disjunction. Disjunction means what? Or P or Q, तरच ते फॉल्स होईल, अदरवाइज ट्रू होईल. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे ते डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मधलं ट्रूथ टेबल वेगळा आहे आणि हा वेगळा आहे. हा, दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर लॉजिकल कनेक्टिव्ह इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आणि इम्प्लिकेशनचं काय बघा? ट्रू टू असेल तर ट्रू, ट्रू फॉल्स असेल तर फॉल्स, नंतर परत ट्रू ट्रू. आता दोन्ही फॉल्स असेल तर ट्रू किंवा दोन्ही ट्रू असेल तर ट्रू. मीन्स इफ बोथ
both statements, both propositions are true or false, then and then only it is true. That means if both statements or propositions are same, either true or false, then and then only your result is true. Otherwise, it is false. So this way you can remember or recall or memorize this particular truth table. आता काही स्टेटमेंट्स किंवा काही एक्झाम्पल तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहेत. इफ इट इज ह्युमिड देन इट इज रेनिंग. मग काय वापरायचं? हे वापरायचं, कारण प्रत्येक वेळेस पाऊस असेल तरच ह्युमिड कंडिशन असं काही नाही, किंवा लक्षात येते का? त्याच्यामुळे बाय कंडिशन होणार नाही. इट इज नून अँड राम इज स्लीपिंग. अँड शब्द आला म्हटल्यावर काय? कंजक्शन. ठीक आहे, कंजक्शन. आणि पुढे काय बघा, इफ इट इज रेनिंग देन इट इज नॉट सनी. इम्प्लिकेशन. आता इथं काय आलंय परत, राम इज अ मॅन ऑर बॉय, म्हणजे काय ऑर आलाय म्हणजे डिस्जक्शन. आय विल गो टू दिल्ली इफ अँड ओनली इफ इट इज नॉट ह्युमिड. आता इथं बाय कंडिशनल येणार नाही. कळतंय? लक्षात येते? असे अनेक एक्झाम्पल तुमच्या तुम्हाला ऑनलाईन मिळतील, अनेक ठिकाणी नेटवर मिळतील. सो यू कॅन रेफर मोर अँड मोर examples to study this particular propositional logic. आता याच्यामध्ये लिमिटेशन्स काय होते प्रपोजिशनल लॉजिकचे? ऑल द गर्ल्स आर इंटेलिजंट, सम ऍपल्स आर स्वीट, सचिन लाईक्स क्रिकेट. असे जे काही स्टेटमेंट्स आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑल, सम, नन, म्हणजे तुमच्या प्रपोजिशन मध्ये म्हणजे स्टेटमेंट मध्ये असे शब्द असतील तर प्रपोजिशनल लॉजिक इज नॉट कॅपेबल टू रिप्रेझेंट ऑर राईट डाऊन सच सेंटेन्सेस. म्हणजे थोडक्यात तुमच्या एजंटला असं काही कळत नाही. प्रपोजिशनल लॉजिकची लँग्वेज वापरून जर असे स्टेटमेंट तुम्ही मशीनला दिले, त्यातच येत नाही पहिली गोष्ट. कारण ह्या शब्दांचं काय करायचं हे प्रपोजिशनल लॉजिक मध्ये कुठं मेन्शन नाही. सो इट फेल्स. दॅट मीन्स प्रपोजिशनल लॉजिक हॅज लिमिटेड एक्सप्रेसिव्ह पॉवर. We cannot describe the statement in terms of their properties or logical relationship. Logical relationship चालत नाही. ठीक आहे. So it is not sufficient to represent complex sentences or natural language sentences. आता हे नॅचरल लँग्वेज ना आपली नेहमीची असे आता ऑल, सम शब्द येतातच ना आता आपल्या नॅचरल लँग्वेज मध्ये. त्याच्यामुळे नॅचरल लँग्वेजला रिप्रेझेंट करायला सफिशियंट नाहीये. कोण सफिशियंट नाही? प्रपोजिशनल लॉजिक. पुढे काय बघा, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक मध्ये काय आहे? इन द, आता बघा तुम्ही वाचायच्या मध्ये काय, जे मागची जे डिसएडव्हान्टेज होते, काय काय डिसएडव्हान्टेज होते की सम, सचिन, सम, ऑल असे शब्द त्याच्यामध्ये रिप्रेझेंट करणं थोडंसं अवघड आहे. दॅट्स वाय पीएल इज नॉट सफिशियंट. प्रपोजिशनल लॉजिक इज नॉट सफिशियंट टू फॉर अबोव स्टेटमेंट्स. सो वी रिक्वायर सम मोर पॉवरफुल लॉजिक, दॅट इज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. ओके, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक त्याच्यावरचं उत्तर आहे. सो इट इज द एक्सटेन्शन ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिडिकेट लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिकेट लॉजिक. ठीक है. इट इज पॉवरफुल लैंग्वेज दैट डेवलप्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन अ मोर इजी वे, and also it can express relationship between those objects. आता हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. दोन ऑब्जेक्ट मधलं रिलेशनशिप एक्सप्रेस करायला FOL खूप स्ट्रॉंग आहे, केपेबल आहे PL च्या कम्पेअर मध्ये. तिकडे रिलेशन्स वगैरे टाकणं थोडंसं अवघड आहे. आता हे रिलेशन्स कसे टाकायचे, म्हणजे FOL मध्ये कसे एक्सप्रेस केले जातात या लँग्वेज मध्ये, ते आता आपण बघू. फॉर एक्झाम्पल, FOL like natural language. Natural language म्हणजे आपण जी बोलतो ती does not only assume that world contains facts like PL, but also assume following things in the world. म्हणजे PL मध्ये काय आहे, फक्त फॅक्ट्स एवढे सेंटेन्सेस मधले फॅक्ट्सच फक्त कन्सिडर होतात आणि बाकीच्या गोष्टी बऱ्याचशा विचारात घेतल्या जात नाही PL मध्ये. बट इन द FOL you can say the FOL language understand objects as well as relations as well as functions. तिन्ही गोष्टी FOL मध्ये एक्सप्रेस करणं, अंडरस्टँड करणं, मशीनला देणं शक्य आहे. So which are those three things? Objects, for example, A, B, people, numbers, colors, bars, theories, squares,
हे कोणत्याही प्रकारचे ऑब्जेक्ट्स असो, दॅट इज व्हेरी इझी टू कोड इन FOL. रिलेशन्स, इट कॅन बी युनरी रिलेशन सच एज रेड, राउंड, म्हणजे अशी जी रिलेशन्स आहे, सिस्टर ऑफ, brother of, he is a brother of, he is a sister of this person, it has color, comes between, I comes between this and this person. Okay, असे जे रिलेशन्स आहेत, रिलेटिव्ह ऑब्जेक्टचं रिलेशन. ओके, फॉर एक्झाम्पल राम इज इंटेलिजंट. राम हा काय झाला, ऑब्जेक्ट झाला, आणि इंटेलिजंट काय झालं, रिलेशन झालं किंवा प्रिडिकेट झालं. त्याला काय म्हणतो आपण, प्रिडिकेट. ओके, तर हे असे रिलेशन्स एक्सप्रेस करणं शक्य आहे इन FOL. फंक्शन, फादर ऑफ, बेस्ट फ्रेंड, थिंग्स, असे शब्द पण पॉसिबल आहेत. Like your natural language, this first order logic language also has syntax and semantics. Obviously, syntax तर असायलाच पाहिजे, कारण मागचे जे कंजक्शन आणि ते लॉजिकल कनेक्टिव्ह आपण बघितले PL मध्ये, ते त्याच पद्धतीने वापरायला पाहिजे. ओके, अदरवाइज यू विल गेट अ सिंटॅक्स एरर. ओके, आता याच्यामध्ये कोणते कोणते बेसिक एलिमेंट्स आहेत बघा बरं. इट हॅज कॉन्स्टंट्स, फॉर एक्झाम्पल 1, 2, A, जॉन, सतीश, रोहित, मुंबई, कॅट, पुणे, एक्सेट्रा. कॉन्स्टंट्स आर देअर. म्हणजे याला काय म्हणतात, या गोष्टींना काय म्हटलं जातं FOL मध्ये, कॉन्स्टंट्स. कॅट, मॅन, ओके, बॉल, एक्सेट्रा. आता हे जे तुम्हाला दिसतंय नेक्स्ट, XYZ ABCD H, याला काय म्हणतात, व्हेरिएबल्स इन FOL. ब्रदर, फादर, इंटेलिजंट, ओके, इंटेलिजंट, हार्ड वर्कर, असे शब्द असतात ना सेंटेन्स मध्ये. ही इज अ हार्ड वर्कर, ही इज अ ब्रदर ऑफ, ही इज अ फादर ऑफ, ही इज अ सिस्टर ऑफ, ही इज स्मार्ट, ओके, ही इज वेट. तर ह्या सगळ्या गोष्टींना काय म्हणायचं असतं, प्रिडिकेट. लक्षात ठेवा. आता कोणते कोणते फंक्शन्स आहेत, स्क्वेअर रूट, लेफ्ट, लेग ऑफ. कनेक्टिव्ह कोणते, कंजक्शन. आता हे सगळे कनेक्टिव्ह आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहे PL मध्ये. PL मध्ये ही गोष्ट आहे प्रपोजिशनल लॉजिक मध्ये, पण बाकीच्या गोष्टी नव्हत्या. कळतंय का नाही. हा टेबल जो दिसतोय याच्यामधले कनेक्टिव्ह जे आहे, लॉजिकल कनेक्टिव्ह, विच वी ऑलरेडी युज्ड इन PL, प्रपोजिशनल लॉजिक. But apart from these connectives in FOL, some other aspects are also there which are mentioned in this table. कोणते aspects आहे, constants are there, variables, predicates, function, equality, equality symbol आहे, and quantifiers, very important, quantifiers. So there are two types of quantifiers, universal quantifier and existential quantifier. हे दोन सिम्बॉल महत्वाचे आहेत बघा, दिसतंय ना तुम्हाला स्क्रीनवर. तर आपण येणाऱ्या लेक्चर मध्ये हे डिटेल मध्ये बघणार आहेत. ओके, की हे कसं सेंटेन्सेस लिहायचं. फॉर एक्झाम्पल थोडंसं हे सेंटेन्स या स्क्रीनवर आपण बघूया, अँड वी विल कव्हर द नेक्स्ट स्क्रीन्स, नेक्स्ट स्लाइड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. फॉर एक्झाम्पल, रवी अँड अजय आर ब्रदर्स. हे सेंटेन्स तुम्ही विचार करा आता. रवी अँड अजय आर ब्रदर्स. त्याच्यामध्ये काय होईल रे, काय होईल याच्यामध्ये, हा, रवी काय आणि अजय काय. इथं बघा, आता याच्यापैकी तो कॉन्स्टंट आहे का व्हेरिएबल आहे रवी आणि अजय, का प्रिडिकेट आहे का फंक्शन आहे. नाही, रवी अँड अजय कॅन बी युअर कॉन्स्टंट. यू सी दिस टेबल, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. रवी अँड अजय कॅन बी ट्रीटेड ॲज कॉन्स्टंट. अँड ब्रदर, ब्रदर काय असेल, प्रिडिकेट. ओके, प्रिडिकेट. सो ब्रदर्स इन ब्रॅकेट रवी कॉमा अजय. So brothers, who are brothers? Ravi and Ajay. For example, Chinky is a cat. Chinky काय झालं, constant, आणि cat काय झालं, cat काय झालं, predicate. एक जनरल आहे ना, ते जनरल शब्द आहे ना तो. एक ब्रदर, सिस्टर, फादर, कॅट, जनरल आहे ना. ओके, सो कॅट इज अ predicate इन ब्रॅकेट चिंकी. अशा पद्धतीने ते सेंटेन्स आपण एक्सप्रेस करू शकतो. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. अशा पद्धतीने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक चालतं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेंटेन्स काय दिलंय बघा. दीज आर द मोस्ट बेसिक सेंटेन्सेस ऑन FL. These sentences are formed from a predicate symbol followed by parenthesis. म्हणजे असं पॅरेंथेसिस देणं गरजेचं आहे. With a sequence of terms, we can represent atomic sentences as predicate. आता तुमच्या बघा, ब्रदर काय झालं, प्रिडिकेट, आणि नंतर पॅरेंथेसिस मध्ये रवी आणि अजय आले, म्हणजे की कॉन्स्टंट्स आले. रवी पहिला कॉन्स्टंट, अजय दुसरा कॉन्स्टंट.
असं किती टर्म्स आहेत, फर्स्ट सेकंड असे n नंबर ऑफ टर्म्स तुम्ही या पॅरेंथेसिस मध्ये घेऊ शकतात इन FOL. ओके, यू अंडरस्टूड दिस. तर आपण हे सगळं बघितलं. थोडस FOL च्या बाबतीतल्या काही पुढच्या गोष्टी आहे तुमच्या लक्षात आलं असेल. व्हॉट इज सब्जेक्ट, व्हॉट इज प्रेडिकेट. ओके, प्रेडिकेट म्हणजे नेमकं काय, तर सगळ्यात महत्वाचं काय असते, हा टेबल तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि आणखी एक गोष्ट काय लक्षात ठेवा, हे जे कनेक्टिव्ह दिसत आहे हे कनेक्टिव्ह ऑलरेडी आपण प्रपोजिशनल लॉजिक मध्ये वापरतो, पण ज्या उरलेल्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या टेबल मधल्या त्या प्रपोजिशनल लॉजिक मध्ये नाहीये. दॅट्स वाय इट इज नॉट सो मच कॅपेबल फॉर नॉलेज रिप्रेझेंटेशन. PL is not sufficient for some situations, some conditions. मग त्याच्यासाठी काय, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. ठीक आहे, आता फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक म्हणजे काय झालं, ह्या लँग्वेजेस झाल्या, मशीनला एजंटला नॉलेज देण्याच्या लँग्वेजेस झाल्या. तर नॉलेज का द्यायचं एजंटला किंवा मशीनला,